हथियार ही नहीं तेरे कोल हैगा, सब दौड़ पो रहे। हालेलुया। मैं क्या लूका 14:27 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ? ਖਮੀਰ ਵਾਲੀ ਤੌਣ ਨਾਲ ਕਿ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ? को समझ आती है? अगले बन्ने को हत्थ हुत्थ लाओ कि इन्हू को समझ कि नहीं? मैं कितने किन्ना लोगों च प्रचार करना, पंजाबी समझ आती तुहानू? देखो प्रभु का वचन की कह रहा। जिन्ना अज प्रभु भोज लैना सब तो पहले करंथियां उहदा 5 नंबर चैप्टर बाइबल दे विच लिखिया। जब तुसीं पढ़दे, प्रभु यीशु मसीह मैं तुहाडा धन्यवाद, तुहाडी तारीफ करदा प्रभु अज दे जीवित वचन वास्ते खुदावंद। जिन्ने लोग अज प्रभु जी इस जगह ते प्रभु भोज विच शामिल ने खुदावंद, अज होली कम्यूनियन जो रस्म असीं सरमन टाइम प्रभु जी करने वास्ते जा रहे हैं खुदावंद। जिन्ना भैन भरावां ने प्रभु भोज लिया प्रभु जी, और तुहाडा वचन सानूं सिखाउंदा प्रभु भोज लैना क्यों जरूरी है और प्रभु भोज लैण दा मतलब की है। प्रभु तुहाडा धन्यवाद करदे, सारा इज्जत महिमा जलाल तुहानूं देने यीशु के नाम में। सब बोले आमीन आमीन आमीन। किन्ने लोगों ने समझ लगी आ? चलो मैनूं ये दसो प्रभु भोज आपां क्यों लैने आ? प्रभु भोज लैण दा मतलब की आ? प्रभु भोज लैके आपां स्वर्ग च जा सकते हैं? क्यों भी भाईओ तुसीं बोलो। जो आपां प्रभु भोज लैने आ काहदे वास्ते लैने आ? दसो दसो। पास्टर जी साडा आ नहीं काम हुंदा, पास्टर जी साडा वो नहीं हुंदा, बस तुहानूं इहो ही आ हो जे हो जे ते एंड ते नरकां दे विच चल जाइए, अग च सड़ना आपां। प्रभु भोज जदों लैंदे जे तुसीं प्रभु दी मौत दा प्रचार, किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? क्योंकि प्रभु ने अपने चेलियां नूं की बोलिया कि मेरी जान तो बाद तुसीं ये रस्म नूं करदे की आ? ते तुहानूं ते नहीं पता कि प्रभु भोज क्यों आ? हाँ जी प्रभु भोज है जी, संडे साढ़े चर्च के प्रभु भोज है। अच्छा अच्छा जी, चर्च च संडे प्रभु भोज लैन चले? हाँ प्रभु भोज लैन चले। की कीता तुसी दसो? निकोदेमुस के बारे किन्ने लोग जानते आ? जदों तुसी प्रभु भोज लेंदे जे तुसी प्रभु की मौत का प्रचार, स्वर्ग का कोई वादा उत्थे नहीं लिखा कि तुसी स्वर्ग जाओगे। पर जो तुसी यूहन्ना दी अंजील उहदा 3 नंबर चैप्टर पढ़दे, उत्ते लिखिया निकोदेमुस ने की बोलिया प्रभु ने की बोलिया कि जब तक इंसान जल और आत्मा तो ना जमे तो स्वर्ग विच जाए। किन्ने लोगों को दोनों चीज़ों के अंतर, दोनों चीज़ों के अंतर हैगा कि नहीं हैगा? प्रभु भोज का मतलब प्रभु की मौत का प्रचार। सारे बोलो उच्ची आवाज़ दे विच, सारे बोलो जो प्रभु भोज करते हैं असी प्रभु की मौत का प्रचार। तो जो असी निकोदेमुस नूं पढ़ते हैं तो जगत लिखा कि जब तक इंसान जल ते आत्मा तो नहीं जमेगा तो स्वर्ग विच जा। ਇਹਦਾ मतलब की आ कि जे कला प्रभु भोज लैने आ तो फिर मौत का प्रचार, तो जे बपतिस्मा लैके तोबा करके करते हैं सही चलते हैं तो फिर स्वर्ग विच भी की करांगे? अज कई सोचना शायद प्रभु भोज लैना मैं स्वर्ग में चल जाना। फर्क निकलिया कि नहीं निकलिया? मैनू दसो किन लोगों ने समझ लगी है? प्रभु करेगा सही तलीम और सही समा यही आ कि अज लोगों को समझ लगनी चाहिए कि बाइबल का मतलब की आ। प्रभु भोज लैना क्यों जरूरी है? आप सारे कहने आप प्रभु भोज लैना जी, असी प्रभु भोज की तैयारी कर रहे हैं। आडे साडे दासा ने ना 1 हफ्ते का सानू वर्त, किन्ने लोगों ने 7 दिन का फास्टिंग किया? अपने हाथ खड़े करो। 7 दिन के रोजे वाले खड़े हो जाओ जरा, जिन्ना 7 दिन, एक सोमवार तो लैके फिर अज भी जिन्ना जेडे फास्टिंग चा। वैरी गुड वैरी गुड वैरी गुड वैरी गुड। यस, ईमानदारी ना खड़े होना, किसी ने झूठे तरह नहीं, क्योंकि देखो बाइबल से लिखा जिते 2 या 3 मेरे नाच कट्टणगे उत्ते मैं की आ। सानू दिक्कत तो बड़ी आउंदी है जगह ते गाउणा बजाउणा सानू समझ नहीं कोई लगन दी, पर फिर भी इन्हें खुदा तेरे वचन च लिखा चाहे दुख चाहे सुख हर हाल विच की कर। मैनू पता कलीसिया नूं कित्थे बिठाउणा पर बड़ी प्रॉब्लम आ, पर फिर भी मैं उस वचन नूं लैके चल रहा कि इब्राहिम जद बुलाया गया बिना सोचे बिना समझे उन्हें प्रभु की आग्या नूं किया। वो नहीं सी जानदा किधर जा रहा, फिर भी उन्हें प्रभु की आवाज़ सुन के तो निकलिया।
ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਸਟਿੰਗ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਖਾਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਵੀਕਨੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਵਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ, ਲੜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾ ਗਿਣਿਓ ਜਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਕਾ 10:16 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਡੁੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਦੈਨੀਅਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੈਨੀਅਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਦਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ? ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਈਟ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੈਨੀਅਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਤਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਮਰਦਕਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਚੜਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਫਾਸਟਿੰਗ, ਐਸਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਹਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਕਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੀ ਭਾਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 2-4 ਵਾਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੇ ਚਰਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ? ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਐਸਤਰ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜੇ? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਮਿਲਾਕੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਠੱਗ ਜੇ। ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ 9:30 ਆਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਠੱਗ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੇਰ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ 2.5 ਘੰਟੇ, ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ? ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਭ ਖੋਲਾਂਗੇ 1 ਕਰੰਥੀਓ, ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਚਨ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ?
प्रभु ने की बोलिया कि जब तक इंसान जल और आत्मा तो ना जमे तो कभी भी प्रभु का स्वर्ग राज वेख। हुण इन्हां दोनों चीज़ों 'च फर्क हैगा कि नहीं हैगा? किन्ने लोगों को फर्क की समझ लगी आ? प्रभु भोज करन दा मतलब प्रभु की मौत का प्रचार, समझ लगी कि नहीं? तो जो तुसी बपतिस्मा लेंदे तो स्वर्ग का राज तुहानूं उस समय मिलेगा, पर तुहानूं हर एक चीज़ का पता। ये प्रभु भोज आपां क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने बोलिया अपने चेलियां नूं की बोलिया कि जब तक मैं, प्रभु ने कहा जो अगे मैं अंगूरां दा रस नहीं पीवांगा, ये मेरा लास्ट भोज आ, हुण मैं जद जावांगा फिर वापस आवांगा। किन्ने लोगों ने समझ लगी? अज तो के प्रभु ने कहा मैं अंगूरां दा रस किया नहीं पीवांगा। इस करके मेरे भैन भराओ तुहानूं ये समझ होनी चाहिए है। वेखो तुसीं कोई 5 साल तो चर्च नाल जुड़िया, कोई कहता मैं 15 साल तो जुड़िया, पर जो उन्होंने बाइबल की समझ नहीं आ तो समझ लो जुड़िया ही आ, मतलब कि जुड़िया ही आ। तो फल कोई भी, बाइबल च लिखा जो प्रभु हंजीर के बिरछ को 3 बार गए, 3 बार वेखा उन्होंने कोई भी फल किया नहीं आ। प्रभु ने की बोलिया कि हुण अगे तो तेनों फल ही, समझ लो अज साडी जिंदगी ये आ। जसी धर्म के काम नहीं करते, असी लोगों को प्रभु के बारे नहीं दसते, असी बाइबल नहीं पढ़ते, असी सीरीयस मसीह नहीं आ, तो समझ लो यो मसीह जिन्होंने मर्जी कुंगल ला के जिन्होंने मर्जी लैके आ। किन्ने लोगों ने समझ लगन डी है? मैं लूका 14:27 तुहानूं क्यों पढ़ने लई कहा ही? पहले नंबर ते प्रभु ने कहा जेड़ा अपनी सलीब चुक के मेरे मगर नहीं आउंदा वो मेरा चेला ही हो। आप चेले वो तो नहीं प्रभु मेरा आ काम कर, प्रभु मेरा आ काम कर, प्रभु मेरा आ काम कर, आप वो चेले तो नहीं किते? किन्ने लोग सुनते आ? आप वो चेले बनना वा प्रभु तू दे ना दे तू मेरा कौन आ? किन्ने लोगों ने समझ लगी आ? प्रभु तू चंगा कर जा ना कर तू मेरा कौन आ? वो चेले बनना, वो लैन वाले चेले नहीं बनना। प्रभु आ कर दे। हुण 365 दिन च विश्वासी कहता मैनू किते कंडा ना वजे पैर च, किते मैनू ऐ ना हो जाए, मैनू किते ओ ना जाए, मेरा बैंक वधिया होवे, मेरा फलान वधिया होवे, वेल्थ मेरी हैसियत सही होवे। ते बाइबल च लिखिया एलिया साडे वांगू दुख सुख भोगण वाला की सी? कि गल एलिया दे दुख नहीं आए? मैं तुहानूं एक ही गल दसांगा, प्रचार जो तुम प्रभु के वचनों को फॉलो करोगे जिंदगी च दुख आने आ। ये नहीं कि मसीह जाके दुख नहीं होने, ज़्यादा दुख आने जी। पहले नंबर ते तो तुहाडे घरदियां तुहाडे विरोधी होना जी। सुनो मेरी ध्यान नाल, उन्हां ही जिन्हां दे नाल खांदे पींदे बहंदे ते उन्हां ही तुहाडे विरोध की आ। ये पहला स्टैप है मसीह च आउंदा। जे लोग तुहाडी खिलाफत नहीं करते, जो लोग तुहाडे विरोध नहीं आ ते प्रभु अजे तुहाडे नाल की आ? किन्ने लोगों ने समझ लगी आ? जे लोग तुहाडी विरोधता नहीं करते, लोग तुहाडी तूज नहीं लाउंदे तो समझ लो प्रभु तुहाडे नाल। किन्ने लोगों ने समझ लगी आ? तारीफ तुहाडी कित्थे आ? इस करके मेरे भैन भराओ कभी नहीं कहना हाय ओ मारे गए, हाय ओ लुटे गए, हाय प्रभु च आ गए, हाय ओ सानू फलान हो गया। प्रभु ने कहा चाहे दुख चाहे सुख हर हाल विच। फर्स्ट तसलुकियां उहदे 5 नंबर की 16 तुहानूं लिख के ते गल विच की कर लो। किन्ने लोग सुनते आ? गल विच पाओ। उत्थे लिखा सदा आनंद नित प्रार्थना ते हर हाल विच की करो। जुत्ती नहीं हैगी तां भी धन्नवाद प्रभु, कोठा चोंडिया तां भी धन्नवाद किया, धन्नवाद करो ना। एक दिन समा आएगा जो प्रभु सारा कुछ बदल किया। बेस्ट टाइम, गॉड टाइम ते बेस्ट टाइम। किन्ने लोग जानते आ? गॉड दा टाइम ते बेस्ट टाइम, ये 2 टाइम आ। मतलब ये टाइम ये 2 साल बाद भी आ सकता, 4 साल बाद आ सकता। अब्राहम का किन्ने चिर बाद आया सी दसो? अब्राहम गॉड टाइम बेस्ट टाइम किन्ने चिर टिकिया? 24 साल। 24 साल भी कुछ नहीं होया, तां उन्हें क्या क्या कुछ क्या ने प्रभु नूं। पर एक बार गिला करदा, कहंदा प्रभु मेरी इन्ने जायदाद आ, इन्ना कुछ आ, प्रभु मेरा नौकर दा वारिस होएगा। किन्ने लोग सुनते? मैं गॉड टाइम ते बेस्ट टाइम की गल की आ। हुण मैनू नहीं पता कि तुहाडा गॉड टाइम रो के कढ़ना जां हस के कढ़ना वा, ये मर्जी किहदी आ? तुहाडी, परमेश्वर दी नहीं है, तुहाडी। जे मान लो तुहाडी प्रोफैसी हुई आ कि वो 10 साल नूं पूरी होनी आ, तो 10 साल नूं ही जाके की होएगी? सारी उच्ची आवाज़ ना बोलो, किन्ने चिर नूं? फिर 10 साल हुण रो के कढ़ांगे आपां, सारे बोलो। रो के हस के? सुन लिया प्रभु ने, पता तो लगेगा हस दे के फिर की करते हैं।
ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਪਰਤਾਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਪਰਤਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਰਬਲ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਿਆ, ਸਭ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾ, ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰੇ ਹਰੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 2-4 ਗਵਾਹੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਮੈਸ਼ ਆਈ ਉੱਤੇ। ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਚੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਲਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟਿੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਾਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਜਨ, ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿੱਤ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਆ? ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਅੜੇ ਖੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੜੇ ਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਰੱਖ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਯੂਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡੀਕਣਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 4 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਸਟ ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭੱਜ ਜੇ, ਦੌੜ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸਾਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਾਕ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਸ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਲੀਅਰ ਜੀਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਾਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਯਕੂਬ ਕੌਣ ਸੀ, ਬੈਂਜਾਮੀਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਸ਼ੌਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਨਾਮ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆ ਮਨ। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 2 3 4 5। ਹਾਂ ਭੈਣ ਹਰਿੰਦਰਾ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਇਸਾਕ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਬਦਲੇ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲੇ? ਬੋਲੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬਦਲੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬਦਲੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬਦਲੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੂਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਇਸਾਕ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, 24 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ 25 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ 99 ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਨੇ 90 ਸਾਲ, ਇੱਕ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਯੂਟਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ। ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 4:18, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 24, 23, 24 ਔਰ 25 ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਚਨੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ। 21, 22, 23 ਔਰ 24 ਇਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਂਜਾ ਲੱਥੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਤੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ